नमस्कार। आज आमे एक व्यक्तिगत अनुभूति विषय आलोचना करिबा। एमिति एक अनुभूति जहा एका संगेरे अविश्वसनीय आउ टिके भयानक भी। हाँ ओडिसा रे गोटे राति बस यात्रा समयर घटना। शालिनीको सेही यात्रा आउ से रातिर असाधारण घटना गुड़िक विषय टिके भल भाबरे देखिबा। निश्चय। तेबे परिस्थिति थिला एमिति, शालिनी बयस प्राय 32, जने स्कूल शिक्षायित्री। से खबर पाइले जे तांको माँ हठात बहुत असुस्थ होई पड़िछंती। तेणु रायगड़ारू ब्रह्मपुर बाहरिले। आउ सेते बेलकु राति हेई सारथिला ना? हाँ, राति प्राय 9:30 से शेष बस धरिथिले। आउ बस जाउथिला ओडिसार से जणाशुणा रास्ता देई घुमुसर घाटी। ओहो, घुमुसर घाटी। से रास्ता विषय तो अनेक कथा सुना जाए। एकदम। स्थानीय लोके कहंती रातिरे से घाटीरे कुआडे खाली गाड़ी मोटर नुहे आउ किछि भी चलप्रचल करंती। अदृश्य शक्ति बोली कहंती। बाप रे, गोटे तो रास्ताटा एमिति कुख्यात, ता सांगकु राति समय आउ मांको असुस्थतार चिंता। ए परिस्थिति तो निजे ही बहुत चाप सृष्टि करुथव। तेबे यात्रा आरंभ हैला केमती? हाँ, यात्रा आरंभ हैला। बस रे बेसी लोक नथिले। ड्राइवर कंडक्टर को मिसेई मोट 14 जन थिले बोधे। शालिनी तो स्वाभाविक भावे चिंतारे थिले मां को पई। से झरका पाखरे बसी बाहर को चाही रहिथिले अंधार भितरकू। आउ सेइठू बोधे आरंभ हैला अजब अनुभूति सबु। हाँ, प्रथमे तांकु गोटे गंध आसिला, जलंता काठर गंध। जंगल भितरे? हाँ, से बाहर को चाहिले देखिले दूर रे जंगल भितरे किछि काठ जळुछि। तापरे से जहा देखिले सेईटा टिके अलगा थिला। कौन देखिले? से देखिले जंगल मझिरे अल्प दूर रे जणे महिला ठिया होइचंती, चुपचाप। आउ से सीधा शालिनी को ही चाही रहिचंती, एकदम निस्तेज, भावहीन मुह। केमिति दिसुथिले, स्पष्ट ना अस्पष्ट? शालिनी कहूतिले चेहराटा पूरा स्पष्ट नथिला, जेमिति गोटे पुरुणा फिका पड़ी जाइथिबा फोटो देखिले जेमति लागे। एका जंगल रास्तारे रातिरे जणे महिला आउ एमिति अजब भाबरे चाही रहिबा, एटा टिके अस्वाभाविक लागुछि। एते चाप रे थिले बोधे आखिर भूल होइथिबो के मनर भ्रम होई पारे। कारण शालिनी भी सेया भाबिले। से आखि मळी पुणी चाहिले, किंतु सेतेबेलकू सेठी आउ केही नथिले। अच्छा, से भाबिले मां को चिंतारे बोधे एमिति देखागला, किंतु एटा खाली आरंभ थिला। तापरे आहुरे किछि घटिला। बसटा कोन हैला? हाँ, तापरे बसटा हठात बंद होइगला। कोठी? ठीक सेतेबेले जेतेबेले बस भंजनगर पाखापाखी थिला। जंगलर सबुटू निर्जन जगह दे जाउथिला। इंजिन बंद, सबु लाइट बंद, पूरा अंधार, खाली जंगलर झी झी शब्द। बाप रे, ड्राइवर कोन कहिले? पेट्रोल सरीगला कि? से प्रथमे सेया भाबिले, किंतु कंडक्टर कहिले नाई नाई, सकाळा ही टाइप की फुल करा जाइछि। ताहेले किछि मेशिन खराब हैला? होई पारे, किंतु एमिति जागारे एमिति रास्तारे गाड़ी बंद होई जिबा, यात्री माने तो पूरा डरी जाइथिबे। और फोन रे सिग्नल भी नथिबो सेठी। शालिनी भी ओल्हाउथिले। ओल्हाइला बेले तांको ओढणीटा कंडक्टर सीट रे कोठी लागी गला। से ओढणी काढिबाकू बुली पड़िले। आउ जहा देखिले सेटा आहुरी अजब। कौन देखिले थर? से देखिले से कंडक्टर सीट रे जणे महिला बसी छंती। आउ जणे महिला? से जंगल रे देखिथिबा महिला नहंदी? ना, शालिनी को कहिबा अनुसारे ए अलगा थिले। आ से ओटे चादर घोड़े होइथिले, जेमती टिके जळै जाइछि सेमती दिसुथिला। आश्चर्य कथा, समस्त तो ओल्हेई गले। ए महिला काहे के एका बसी छंती आ से भी कंडक्टर सीट रे? सेया तो शालिनी भी भाबिले। आ सेते बेले से महिला जनक मुह उठेई शालिनी को चाहिले। आ एमती गोटे हस देले, बहुत अजब, भयंकर, कुटिल हस कहिले चले। कुटिल हस केमिति? शालिनी कहिले तांको आखि दिटा पूरा जीवनहीन थिला, कोनोसी भाव नथिला। आ से हसडा ताकू देखि शालिनी को देह शीतेई गला। पूरा बस भितरता भी केमती एक अंधकारिया भारी भारी लागिला। बापरे, एटा कोनो शालिनी को बढुतिबा भयर प्रतिफलन थिला ना सतरे किछि अस्वाभाविक थिला सेठी? से जहा भी हेउ, से तो निश्चय बहुत डरी जाइथिबे। एते डरी गले जे से आउसेठी रहिलेनी, शीघ्र बाहरी आसले। खुशीर कथा, किसी समय पर ड्राइवर केमिति कोन करी बसटा ठीक करी देले। अच्छा, भला हैला। समस्ते पुणी बस रे बसिले, यात्रा पुणी आरंभ हैला। किंतु अघटन सेइठी सरी नथिला। आउरी बाकी थिला। कोन हैला पुणी?
ବସ୍ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ବସ୍ ଭିତରଟା ହଠାତ୍ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ଥଣ୍ଡା ମାନେ? ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ଯେମିତି କେହି ଏସିକୁ ସବୁଠୁ କମ୍ ଡିଗ୍ରୀରେ ଚଲାଇ ଦେଇଛି। ଶାଲିନୀ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ପୁରା କାଲୁଆ ମାରିଗଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱେଟର ଶଲ୍ ବାହାର କଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାତିରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏତେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ଏଇଟା ଟିକେ ଅଜବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଏହି ହଠାତ୍ ତାପମାତ୍ରା କମିବା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ହଁ, ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ଶାଲିନୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଶାଲ୍ଟା ଭଲକି ଘୋଡ଼େଇ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କେହି ତାଙ୍କ ଗଳା ଚିପି ଦେଉଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। ହୋଇପାରେ ଏହା ଏକ ପାନିକ୍ ଆଟାକ୍ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟରୁ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗିଲା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାହିଁଥିବେ। କାହାକୁ ଡାକିଲେନି? ସେ ପାଣି ମାଗିବାକୁ ପଛକୁ ବୁଲିଲେ, ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ସତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ପୁଣି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ତାଙ୍କ ପଛ ସିଟ୍ରେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ବସିଛନ୍ତି, ଯିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସିଟ୍ରେ ଥିଲେ। ସେଇ ଜଣକ? ହଁ, ସେଇ ଜଣକ। ଆଉ ସେମିତି ସେଇ ଭୟଙ୍କର କୁଟିଳ ହସ ଦେଇ ଶାଲିନୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ବାପରେ, ପୁଣି ସେହି ମହିଳା, ଏଥର ତାଙ୍କ ପଛ ସିଟ୍ରେ। ଏ କ'ଣ ସତରେ ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, ନା ଏସବୁ ଶାଲିନୀଙ୍କ ମନର ଭ୍ରମ? କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପୁରା ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବ। ସେ ତ ଏଥର ଏତେ ଡରିଗଲେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ଭୁଲି ପଡ଼ିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ବସି ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବହୁତ ସାହସ କରି ପୁଣି ଥରେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ। ଥିଲେ ସେଠି? ନା, ସିଟ୍ ପୁରା ଖାଲି ଥିଲା। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କ'ଣ ସତ କ'ଣ ମିଛ। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା କାହାଣୀ। ଏହା ପରେ ସେ ଯୋଉ କ୍ଷତ କଥା ଅଛି। ହଁ, ସେଇଟା ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାଲିନୀଙ୍କ ଅଣ୍ଟାର ତଳଭାଗରୁ ପିଠି ପଟକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା। କେମିତି କଷ୍ଟ? ପ୍ରଥମେ ହାଲକା ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ସିଟ୍ର ସ୍ପ୍ରିଂ ଫୁଟୁଛି କି କ'ଣ। ସେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ବୋଧେ କମିଲାନି। କମିଲାନି, ବରଂ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କେମିତି ବଢ଼ିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶାଲିନୀ କହିଲେ, ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି କେହି ଗୋଟେ ଛୁରୀ ନେଇ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଜୋରରେ ଭୁଷି ଦେଉଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା? ଏତେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେ ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ସେ ଚିତ୍କାରରେ ତ ବସ୍ର ସବୁ ଲୋକ ଉଠି ପଡ଼ିଥିବେ। ଏକଦମ। ଶୋଇଥିବା ଲୋକ ବି ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆଉ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା। ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳା ତାଙ୍କ ପିଠି ପଟକୁ ଚାହିଁଦେଲେ, ଆଉ ଚାହିଁଦି ପାଟି କଲେ, ହେ ଭଗବାନ! କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେ? ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଶାଲିନୀଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ପିଠିପଟେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ତାଜା କ୍ଷତ। ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। କେମିତି? ସେଇଆ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯେମିତି କେହି ସେଇ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଶକ୍ତିରେ ଭୁଷି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କେହି ନଥିଲେ, କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିନି, ସିଟ୍ରେ ବି କିଛି ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ତାହେଲେ କ୍ଷତ ହେଲା କେମିତି? ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ। କିଏ ଜଣେ କହିଲେ, ବୋଧହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ବାହାରେ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ କୋଉ ବିଷାକ୍ତ କୁକ କି କିଛି କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିବ। ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ତ। ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା। ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥାଟାରେ ରାଜି ହେଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଯାହା ଗୋଟେ କାରଣ ମିଳିଗଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସିଟ୍କୁ ଫେରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପୋକ କାମୁଡ଼ା କହିଲେ କ'ଣ ଅତି ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୁଏ? ଆଉ ଶାଲିନୀ ଯୋଉ ଛୁରୀ ଭୁଷିବା ପରି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ, ସେଇଟା ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି କଥାବା। ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଲି ସେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ମାନିନେଲେ। ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶାଲିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ସେ କଷ୍ଟ ସହି ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ କାହାର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କଥା ହେବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶବ୍ଦ? କିଏ କଥା ହେଉଥିଲା? ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଶାଲିନୀ କହିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଜଣାଶୁଣା ଭାଷା ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କୌଣସି ପୁରୁଣା ଅଜଣା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, କିମ୍ବା କେହି ମରିବା ବେଳେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲାବେଳେ ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ହୁଏ ସେମିତି। ବାପରେ, ସେ ତ ଆହୁରି ଡରି ଯାଇଥିବେ। ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲାନି, ବରଂ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ, ଆଉ ଆଖି ଖୋଲି ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ବୋଧେ ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଦେଲା। ଏଥର କ'ଣ? ସେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ପାଖ ସିଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏକଦମ ପାଖରେ, କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ଲାଗିଛି। ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ? ହଁ, ମୁହଁ ସେମିତି ଭାବଶୂନ୍ୟ, ଆଖି ଦିଟା ଖାଲି କଳା ଘାତ ପରି ଦିଶୁଛି, ନିସ୍ତେଜ, ଯେମିତି ସେଥିରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଏହା କଳ୍ପନା କରିବା ବି ଭୟଙ୍କର। ପିଠିରେ କ୍ଷତ
ଆଉ ଏବେ ଏକଦମ ପାଖରେ ସେହି ଉପସ୍ଥିତି। ଶାଲିନୀ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣି ଚିତ୍କାର କରିଥିବେ। ହଁ, ସେ ପୁଣି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଲୋକେ ପୁଣି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଏଥର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ଆପଣ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପାଖ ସିଟ୍ରେ ଶାଲିନୀ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସିଟ୍ ଖାଲି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଓହୋ। ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ସେଠି ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବିଚରା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଯାହା ହେଲା, ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କଥା, ସେଇଟା ଆହୁରି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ କି? ହଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଅଜବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାଲିନୀ ଏମିତି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଝରକା ବାହାରକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାସ୍ତା କୋଳରେ ତାଙ୍କ ମା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ରାୟଗଡ଼ାରେ, ଏଠି କେମିତି? ସେଇଆ ତ। ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମା ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯାହା ସେ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶାଲିନୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ଏଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାଲୁସିନେସନ୍ ହୋଇଥିବ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା, ଏତେ ଭୟ। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଶାଲିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଏତେ ବାସ୍ତବ ଥିଲା ଯେ ସେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ମା! ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପାଟି କରି କହିଲେ, ଗାଡ଼ି ରଖ, ଗାଡ଼ି ରଖ। ଆଉ ବସ୍ ଅଟକିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ବସ୍ ଅଟକିବା ମାତ୍ରେ ଶାଲିନୀ ପଛ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଓହଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ସିଧା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କଣ୍ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାନ୍ତି, ମୋ ମା ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଯେମିତି ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା ନିଜ ଉପରେ। ସେ ଅନ୍ଧାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ତ ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ। ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଏକା ପଶିଯିବା। ଡ୍ରାଇଭର କଣ୍ଡକ୍ଟର କିଛି କଲେନି? ଏହା ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ବି ଗାଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ। ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ବସ୍ ଭିତରେ ବସେଇଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ କିଛି ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏସବୁ ପଛରେ କ'ଣ ଥାଇପାରେ। ସେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ସେ ଶାଲିନୀଙ୍କୁ ଆଣି ନିଜ ପାଖ ସିଟ୍ରେ ବସେଇଲେ, କଣ୍ଡକ୍ଟର ସିଟ୍ରେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଲାଗୁଛି କାହାଣୀଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଡ୍ ନେଲା। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବି ଆସିବ। ଏକଦମ। ଡ୍ରାଇଭର ନିଜେ ବି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିବା ପରି ଦିଶୁଥିଲେ। ସେ ଯାଇ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ବସିଲେ। ବସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଶୁଣ, ରହିଯା, ଏବେ ରହିଯା। ଆରେ, ଏହା କ'ଣ ସେଇ ଫୁସଫୁସ ଶବ୍ଦ ପରି? ସେ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଏହାକୁ ଶୁଣି ବି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ହେଲେ। ବସ୍କୁ ଜୋରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସାଇଡ୍ ମିରରରେ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସେ ଦେଖିଲେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ। ଡ୍ରାଇଭର ବି ଦେଖିଲେ? ହଁ, ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ କେତେବେଳେ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସି ବସ୍ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ କଥାଟା ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଏହା ଖାଲି ଶାଲିନୀଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ରହିଲାନି। ଏହା କ'ଣ ସାମୂହିକ ଭ୍ରମ ହୋଇପାରେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣରେ? ନା ଏହା ସତରେ କିଛି ଅଲୌକିକତାର ସଂକେତ ଦେଉଛି? କହିବା ମୁସ୍କିଲ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଭାବୁନଥିଲେ। ସେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚଲିଲେ, ଅଟକିଲେନି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଥରେ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ। ଏଥର ତ ଆଉ ମେସିନ୍ ଖରାପ ବୋଲି ଲାଗୁନଥିବ? ଜମା ନୁହେଁ। ଶାଲିନୀ ତ ପାଖ ସିଟ୍ରେ ବେହୋସ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟୁ କାହାର ଗର୍ଜନ ପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଯେମିତି କାହା ଗଳାରେ କିଛି ଫସି ଯାଇଛି, ସେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବାପରେ! ଆଉ ତା ପରେ ପରେ ଏକଦମ ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ଫୁସଫୁସ କରି କହିଲା, ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବନି। ସିଧା କଥା। ଏବେ ତ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପୁରା ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ଯେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ହଁ, ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି କଥା ଯାହା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ, କିଛି ଆଦିବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ ଜଡ଼ିତ କଥା। କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆଉ ଡେରି କଲେନି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ବ୍ୟାଗରୁ କିଛି ପତ୍ର ପରି ଜିନିଷ ବାହାର କଲେ। କିଛି ପହାଡ଼ି ଜଡ଼ିବୁଟି ହେବ ବୋଧେ। ସିତ୍କାର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଧର, ଚିନ୍ତା କରନା, ଗାଡ଼ି ଚଲାଅ ଆଉ ଅଟକିବନି। ଜଡ଼ିବୁଟି, ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିକାର କଥା। ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ମନକୁ ଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ନା ସତରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଥିଲା? କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଡ୍ରାଇଭର ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ।
ଦୁଇଥର ହେଲାନି, ତୃତୀୟ ଥରରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେନି। ଯେତେ ସ୍ପିଡରେ ପାରିଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟଠୁ ବୋଧେ ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିବାର ଇଚ୍ଛା ବେଶୀ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ମହିଳା, ସେ ଆଉ ଦେଖାଗଲେନି। କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, କେତେବେଳେ ଦୂରରେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା, ଆଲୁଅ ଦିଶିଲା ଆଉ ବସ୍ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। ଭୟଙ୍କର ରାତି ଥିଲା ସତରେ। କିନ୍ତୁ ଶାଲିନୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ? ଶାଲିନୀ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ପୁରା ବେହୋସ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ଜୋରରେ ଥରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବସ୍ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ଶାଲିନୀଙ୍କ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବେ ଭଉଣୀର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି। ହଁ, ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସେ ରାତିର ପୁରା ଘଟଣା, ଆଉ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏପରିକି ସେମାନେ ଏକଥା ବି କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସାରେ କିଛି ଠିକ୍ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଭଲ ପଣ୍ଡିତ କି ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ଦେଖେଇବେ। ତାମାନେ ସେମାନେ ବି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଶାଲିନୀ ଠିକ୍ ହେଲେ? ହଁ, ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଗଲା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ। ମାନେ ଯାହା ବି ଥିଲା, ତାର କୌଣସି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ବା ଛାୟା ରହିଲା ନାହିଁ। ସବୁ ସେଇ ଘାଟିରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ମା, ଯାହାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଥିଲେ? ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଶାଲିନୀଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ରାତିରେ ହଠାତ୍ ବେଶୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସତେ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ବେଳକୁ ସେ ବି ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ? ନା ଏ ଦୁଇ ଘଟଣା ଭିତରେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? କିଏ ଜାଣେ? ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ କିଛି ପୂଜାପାଠ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣିଲି। ହଁ, ଶାଲିନୀଙ୍କ ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ମୋଟ ଉପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଶାଲିନୀ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ମା ବି ଭଲ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ଅନୁଭୂତି, ଏହାର କ'ଣ କିଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ କଥା ଶାଲିନୀ କହନ୍ତି, ଆଜି ବି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରତି 3-4 ମାସରେ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଲାଗେ ଯେମିତି ସେ ସେଇ ବସ୍ରେ ଦେଖିଥିବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କୁହନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଏଟା ସେଇ ଭୟାନକ ଅନୁଭୂତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଭୟ, ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ପରି, ଯାହା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୋଠି ରହିଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରମାଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପରି କିଛି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏଇ ପୁରା ଘଟଣାଟା ଶୁଣିବା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବା? କ'ଣ ଏସବୁ କେବଳ ପ୍ରବଳ ମାନସିକ ଚାପ, ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ, ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଥିବା ପୂର୍ବଧାରଣା ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଏସବୁ ମିଶି ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଭ୍ରମ ଥିଲା? ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା। ଚାପ ଆଉ ଭୟ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ବାସ୍ତବତାର ଧାରଣାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ଏବେ ବି ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ସେଇ କ୍ଷତ କଥା, ଶାଲିନୀଙ୍କ ପିଠିରେ ସେଇ ରହସ୍ୟମୟ ଗଭୀର କ୍ଷତ। ତାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ମିଳିଲାନି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ପୋକ କାମୁଡ଼ା ବୋଲି କହିବାଟା ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଶାରୀରିକ ଆଘାତକୁ କେବଳ ମନର ଭ୍ରମ କହି ହେବ କି? ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅନୁଭୂତି। ସେ ବି ସେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, ବସ୍ ବି ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ ହେଲା। ଏହା ଯଦି ଖାଲି ଶାଲିନୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭ୍ରମ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? ଏଇଟା ଘଟଣାରେ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଦିଗ ଯୋଡୁଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେଦିନ ରାତିରେ ଘୁମସର ଘାଟିରେ? ଏହା କ'ଣ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଘଟଣା ଥିଲା, ଯାହା ଭୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା? ନା ସେଠି ସତରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଯେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଏ କାହାଣୀଟା ଆମକୁ ସେଇ ସୀମାରେଖା ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଅବୁଝା ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେଖାଟା ଅଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ବାସ୍ତବତା ବୋଲି ଭାବୁ, ସେଟା କେତେ ଦୃଢ଼ ଆଉ କେତେ ଭଙ୍ଗୁର। ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବାର ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଜଡ଼ିବୁଟି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ତାପରେ ବସ୍ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଲାନି। ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ସଂଯୋଗ ଥିଲା, ନା ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବୋଧେ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏଇ ଚିନ୍ତା ସହ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରୁଛୁ।